مار کے سنسار کر دیا تھا۔ یہ قیس بن عاصم تھے کہ اپنی خوبصورت بیٹی کو زندہ گاڑ دیا تھا، بھاگ آیا، بعد میں صحابی ہو گئے قیس بن عاصم۔ مسجد نبی میں نبی نے کہا جس نے 3 بیٹی کی شادی کرائی اور اچھے گھرانے میں شادی کرا دی، پرورش کر کے، ان باپ کے لیے جنت واجب ہے۔ یہ سننا تھا، صحابہ تو خوش تھے، لیکن قیس بن عاصم، حضرت ابو دردہ رو رہے تھے زور زور سے۔ نبی کائنات پیٹ کو تھپتھپانے لگے کہ قیس کیوں رو رہے ہو، ابو دردہ کیوں رو رہے ہو؟ حضرت ابو دردہ کہنے لگے اللہ کے رسول، میں اپنی بیٹی کو کنویں میں گرا کے پتھر مار مار کے سنسار کر دیا تھا، اللہ مجھ کو معاف کرے گا کہ نہیں؟ قیس بن عاصم رو رہے تھے، کہا جب میں ہندو تھا، مشرک تھا، تو اپنی خوبصورت بیٹی کو زندہ گاڑ دیا تھا۔ جب گاڑنے کے لیے میں گڈھا کھود رہا تھا، کپڑوں میں جب گرد غبار لگ رہا تھا، وہ ننھی منھی بیٹی صاف کر رہی تھی کہ ابا کیوں پریشان ہے، پھر بھی میں نے اپنی بیٹی پہ رحم نہیں کیا۔ آقا میں زندہ بیٹی کو گاڑ کے بھاگ آیا تھا، وہ بچے چلا رہی تھی، یا باتا اے میری ابا، لگتا ہے کہ آج بھی میری بیٹی کی آواز میری کانوں میں آ رہی ہے۔ آقا اس بیٹی کو زندہ گاڑ دیا تھا، آج میں مسلمان ہو گیا ہوں، اللہ مجھ کو معاف کرے گا کہ نہیں؟ نبی کائنات نے دلاسا دی۔ حضرت ابو دردہ کی بیٹی اسلام قبول کرنے کے بعد خوبصورت بیٹی ہے، نکاح کا پیغام لے کے آ گئے امیر معاویہ۔ یہ کون تھے؟ حضرت علی کے بعد خلیفۃ المسلمین تھے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کا چھوٹا بیٹا یزید کا چھوٹا بھائی بڑے خوبصورت تھے، پردھان منتری کا بیٹا تھا۔ امیر معاویہ خود نکاح کا پیغام لے کے ابو دردہ کے گھر آ گیا، کہا ابو دردہ تمہاری بیٹی کو دیکھنے کے لیے آیا ہو۔ کہا کیوں؟ کہا اپنی چھوٹی بیٹا شہزادہ سے بیاہ کرانے کے لیے۔ حضرت ابو دردہ کہتے ہیں امیر المومنین، میں میڈیم کوالٹی کا آدمی ہوں، آپ دیش کا پردھان منتری ہے، آپ کے بیٹا سے میں شادی کرانا جائز نہیں سمجھتا ہوں، نہیں کراؤں گا۔ امیر معاویہ ہکا بکا ہو گئے، کا ناشتہ پانی تو ہوا، لیکن شادی تم اپنی بیٹی کی کن سے کراؤ گے؟ کہنے لگے امیر المومنین، امیر معاویہ، میں اپنی بیٹی کی شادی ایک مزدور سے کرانے کا عزم کر لیا۔ کون مزدور؟ 1 روپیہ ان کے پاس نہیں، روزانہ جنگل سے جلاون کاٹ کے لاتا ہے، گٹھر بنا کے مدینے کی بازار میں بیچتا ہے اور اسی سے گزارا کرتا ہے، چاول دال جو بھی میسر ہو خرید کے لا کے گزارا کرتا ہے۔ ہے کوئی بیٹی کا باپ جو کہہ سکتا ہے کہ میری بیٹی پڑھی لکھی ہے، خوبصورت ہے، ہوشیار ہے، پاگل نہیں ہے، میں مالدار ہوں، لیکن اپنی بیٹی کی شادی ایک مزدور لڑکے سے کرا دیا ہوں اس بنیاد پر کہ وہ دیندار ہے؟ نہیں ملے گا۔ کہتے کھلے لڑکے کا باپ ظالم ہے۔ ارے لڑکے کا باپ تو ظالم ہے ہی، اس سے بڑا ظالم یہ بھی ہے، 450 بارات لے آئے، 45 مولوی موجود ہیں، نکاح پڑھاتے سمے کہتے ہیں کہ لڑکی کے پاس نکاح پڑھانے کے لیے جانا جائز نہیں ہے، حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ لڑکی کا باپ بول دیا یہیں پہ نکاح پڑھا، نکاح میں کہتے ہیں زیادہ ادھر ادھر مت بولو، قبول پڑھا دو، اور اس کے بعد ہاتھ اٹھا کے بھی دعا نہیں کرنی ہے، جو نبی نے کیا تھا وہ کرنا۔ بڑی اچھی بات، آپ شریعت کے مطابق عمل کر رہے ہیں۔ اور یہ 450 برات کس حدیث کے مطابق ہے؟ سب کا منہ کالا ہو گیا، کہا یہ کون شریعت ہے؟ نبی کائنات کی شریعت میں برات نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ حضور کے دور میں شادی ہو رہی ہے، نبی نے ایک لڑکے کو بلایا، کہا شادی کرنا چاہتے ہو؟ کہا جی ہاں۔ کہا لڑکی دیکھے ہو؟ کہا نہیں دیکھے ہیں۔ کہا جا کے دیکھ کے آؤ۔ دیکھ کے آیا، کہا حضور لڑکی پسند ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ شادی کرنے کی نیت سے لڑکا کا لڑکی کا دیکھنا جائز ہے۔ اب تقریر سن چکے ہوں گے، بنگلہ دیش کے مشہور عالم مولانا عبدالرزاق بن یوسف کہتے ہیں کہ لڑکی کے ساتھ جو جیجا یا ان کا دادا یا ان کا باپ یا ان کا چچا جو دیکھنے گیا سب زانی ہیں، زناکار ہیں، ان کو کوڑا لگانا ہوگا۔ کیوں؟ شریعت میں ہے کہ جو لڑکا شادی کرے گا وہ شادی کی نیت سے دیکھنا جائز ہے۔ نبی نے پوچھا دیکھے ہو؟ کہا دیکھ لیا۔ نبی نے لڑکی کے باپ سے بلایا اور کہا کہ اس لڑکے سے تم شادی کرانا چاہتے ہو اپنی بیٹی؟ کہتے ہاں کرانا چاہتے ہیں۔
नबी वहीं खड़े हो गए, ना तो लाल टोपी है, ना कोई पगड़ी है, ना कोई सेहरा है, ना कोई कुर्ता है, ना कोई गले में माला है। वही नबी ने खुतबा पढ़ दिया और उनका निकाह पढ़ा दिया मोहर के एवज में, और जाके उस लड़के से कहा कि घर में जाके वलीमे की भोज खिलाना। अवली मौला हमेशा एक बकरी ही सही, छोटी मोटी बकरी दबा करके बोल। सुन्नत तरीका ये साबित हुआ कि लड़के की शादी के बाद घर में आके भोज खिलाना सुन्नत तरीका है। इस तरह हज के मौसम में लोग हज में जाएगा, खिरकाची की तरह इस घर से इस घर खाते फिर रहे हैं, हालांकि ये शरीयत को साबित नहीं है। नबी की सुन्नत है कि सफर से वापसी के बाद भोज खिलाना चाहिए। सुन्नत तरीका तो ये था कि हज करके आने के बाद पूरे गांव, अगर चुन्नी घाट में कोई हज को जा रहे हैं तो यहाँ से पोखर टोली पलसा टोला सबको दावत दे। कहा कि मैं 3 को बड़ा बड़ा माल जमा करके सबको दावत दे रहा हूँ, आइए खाने के लिए। यह सुन्नत तरीका है। हम सुन्नत को छोड़ देते हैं और जाते समय ही भोज कर देते हैं। जाते समय जो खास मेहमान आए उनको तो खिलाना दुरुस्त है, लेकिन भारी भोज करना ये शरीयत के खिलाफ है। इसका आप खास ख्याल रखें। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मैं आपको बहुत सारी बातें कहने के इरादे से आया था, लेकिन प्रोफेसर मुनव्वर हुसैन आसामी तशरीफ ला रहे हैं। बड़े मज़ेदार अंदाज में एक खास लहजा है, बुजुर्ग आलिम दीन है, बड़ा अच्छा बोलते हैं, आप उनको सुन के जाएं। मैं आपके सामने मुश्तरक बातें बताने की कोशिश की है जो कौम की जरूरत पर मेरी बात। और एक बात है कि आप शिरक से बचने की कोशिश करें। एक हदीस लेके बहुत टकराव चल रहा है उलमा में, बहसें चल रही हैं। वो बहस ये है कि बहुत से लोग हैं कि गोबर से अपने घरों को पुताई करते हैं। कहते हैं ये दुरुस्त है, क्यों? बालू का रेत है, इसके फट जाने का डर है, इसलिए गोबर से पुताई करते हैं। लेकिन हम लोग के उस्ताद अल्लामा डॉक्टर इब्राहिम मदनी जो जामिया सल्फिया बनारस के उस्ताद हैं, आज भी जिंदा हैं, पढ़ा रहे हैं। उन्होंने लिखा है बड़े बड़े आलिम के हवाले से, इमाम इब्न तैमिया के हवाले से, कि गोबर से पुताई करना भी शिर्क में शामिल है। कहा क्यों? अगर कोई कहे कि मैं मूर्त का पूजा नहीं करता हूँ, मस्जिद के कोने में रख सकता हूँ कि नहीं, तो रखना जायज़ नहीं होगा। इसी तरह गोबर, अगरचे हमारी नीयत नहीं है, लेकिन गोबर दूसरे के मुशाबे है। वो लोग तबर्रुक समझ के अपने भगवान या ऋषि के हुक्म के मुताबिक पुताई करते हैं, इसलिए हम उससे अपने घरों को पुताई करने से बचें और बचने की जसारत करें। मेरे भाइयों, नए नए फतवे की बहार आई है, रंग बिरंग का फतवा है, अभी नया फतवा आएगा। सुना है, आप सुने, सुन करके आपको गुस्सा आ जाएगा। नया फतवा है कि कब्रों पे मिट्टी देना ये भी बिदअत है, और अच्छे लोगों ने कहा कि जायज नहीं है, उससे अच्छे लोगों ने कहा है कि जरूरी नहीं है। कहा जनाजा पढ़ के चले जाओ। अरे क्या क्या उठाओगे, क्या क्या काम करोगे? मेरे भाइयों दोस्तों, सब कुछ उठ रहा है, दिन ब दिन खातिमा हो रहा है। शरीयत के नाम पर, हदीस के नाम पर शरीयत के साथ भी नारवा सलूक किया जा रहा है। कुछ इलाके में दस्तूर चला था कि मस्जिद के मेहराब के अंदर इकामत पढ़ी गई है, लेकिन अब सुतरा लगाना पड़ेगा। सुतरा माने नमाज के सामने कोई खूंटी की तरह सामान रख देना, बगैर सुतरे के नमाज नहीं पढ़ते। मेरे भाइयों, कुछ लोग लकड़ी का इतना बड़ा बड़ा काट कर सुतरा मस्जिद के सामने रखवा दी, और जब जुमा पढ़ने दाखिल होते हैं तो एक इतना बड़ा लकड़ी जेब में रख लेते हैं। तो जो फर्ज पढ़ते हैं तो इमाम का सुतरा पूरा पब्लिक का भी सुतरा है, वो हो गया, लेकिन सुन्नत पढ़ने के लिए अपने अपने सामने काट का सुतरा रख के अल्लाह अकबर सुन्नत शुरू कर दिया। जब मैं देखा तो मस्जिदों से सुतरा निकलवा के जलाने का काम किया। मैंने कहा कि कोई मौलवी इसको जायज करार दे, इससे बढ़ के दुनिया में कोई बिदअत नहीं। कहा क्यों? नबी के दौर में, साहबा के दौर में, इमामों के दौर में ये सुतरा बना के मस्जिद में नहीं रखा गया है। सुतरा का एहतमाम जितना साहबा ने किया है उतना हम करेंगे, उससे ज्यादा इस्लाम समझने की कोशिश नहीं करेंगे। जितना नबी के साहबी ने समझा है उतना ही समझेंगे। लेकिन कौन माई का लाल है जो दिखा सकता है कि नबी और साहबा के दौर पे लकड़ी का काट के सुतरा मस्जिदों पे नहीं रखा गया? तुम कौन होते हो रखने वाले? मैंने इसकी सख्त खंडन की है कि कोई दलील दे कि नबी, साहबा, ताबीन, इमाम, बुजुर्गानी दीन के दौर पे मस्जिदों में सुतरा लगा। ये कौन पेशा है? हर एक के सामने सुतरा रख के मस्जिदों में नमाज पढ़ी जाती है। मस्जिद की दीवारें किस लिए बनाई गई थी? इसलिए मेरे भाई, इस तरह गलत फतवे से बचने की कोशिश करें। अगर कोई मामला पेश आए, आलिमों को जमा करके मसले को हल कराने की कोशिश करें। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मदरसा इस्लाहुल मुस्लिमीन
جس مدرسے کافی پرانا ہے، یہاں کافی دنوں سے میرا آنا جانا ہے، ہر جلسوں میں میں آتا ہوں، میں آپ کو ایک پیغام دے کے جانا چاہتا ہوں۔ مدرسہ اصلاح المسلمین کے آس پاس پلسا ٹولہ، پوکھر ٹولی، جامع پاڑا، چنی گھاٹ، ان کے بغل میں مہیشوا ہے، سونا پور ہے، سموڈیا ہے۔